Good morning, all. So, in the last class, we were discussing the dimension of a physical quantity. Okay, so today we are going to write the dimension of some other physical quantities. Okay, so we know what is the dimension of mass. What is the dimension of mass? Dimension of mass is m. Then what is the dimension of length? Dimension of length is capital L. Then what is the dimension of time? Dimension of time is T. Okay, this is the basic dimension we need to study for writing the dimension of other physical quantities. Okay, now we have to write some more dimension of other quantities. The first one is area. So how will you write this dimension of area? നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അത് എഴുതാം. What is the equation for area? Length into breadth. Length into breadth. So what is the length എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is the dimension of the length dimension is L. Then breadth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാ? That is related to length. So what is the dimension of that L? You know what is L into L? A raised to m into A raised to n. What is that? A raised to m into A raised to n എത്രയാ? A raised to m plus n. Similarly, L into L means L raised to 1 into L raised to 1. L raised to 1 plus 1, L square. So what is the dimension of area? L square. Clear? Now, what is the dimension of volume? So what is the dimension of volume? You know, what's the equation of volume? നമുക്ക് dimension നമ്മൾ അതിന്റെ equation പഠിക്കണം. Okay. You know what is that? L into breadth into height. Length into breadth into height. What is the dimension of length? L. What is the dimension of breadth? Breadth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ length ആയിട്ട് relate ചെയ്തല്ലേ? That is also L. And what is the dimension of height? That is also related to length. So L into L into L. L into L. L square അല്ലേ? L square plus L എന്ത് വരും? L cube. The dimension of volume is L cube. So കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു what is dimension formula? ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മുടെ എന്താ മാസ് ലെങ്ത് ടൈം, ഇവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മാസ് ടൈമും ഇല്ല, അതിന്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല. സോ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് മാസ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ടൈം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട്സ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ്? So what's the equations for speed? Distance by time. What's the dimension of distance? L. Length ആയിട്ട് relate ചെയ്യില്ല distance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So L. What's the dimension of time? T. നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ A by B എഴുതാൻ പാടില്ല, നമ്മളെന്താ അതിങ്ങനെ എഴുതും. അങ്ങനെ എഴുതും, you know, 1 by A raised to m A raised to minus n. അതുപോലെ 1 by T അങ്ങനെ എഴുതാം. T means T raised to 1 അല്ലേ? So T raised to minus 1. അതുപോലെ എങ്ങനെ എഴുതും? L. ഈ T raised to 1 മുകളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും? This T raised to 1 മുകളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ T raised to minus 1. So L T raised to minus 1 is the dimension of speed. Clear? So now next is velocity. So what is velocity? You know what is velocity? Displacement by time. Displacement by time. So what is the dimension of displacement? It is L. Length ആയിട്ട് related displacement അല്ലേ? So we can put L. Then what is the dimension of time? T. So what we get? T മുകളിലേക്ക് എടുത്താൽ T raised to minus 1. Clear? Now, next is acceleration. So what is the equation for acceleration? Velocity by time. Clear? Now we need know the velocity of this dimension of this velocity, that is L T raised to minus 1. L T raised to minus 1. Then what is the dimension of T? Time T.
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാടില്ല, രണ്ടും ഇപ്പൊ ടീയുടെ തന്നെ രണ്ട് ഇതായിട്ട് പാടില്ല, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതണം. അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ മുകളിൽ നിൽക്കുമല്ലേ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ ടി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? ഇറ്റ് ബിക്കം ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. നോ എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ഉണ്ടോ? എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ എന്ത് വരും? എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? അപ്പൊ ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ? എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായോ? എല് അതുപോലെ എഴുതി. നമുക്ക് ടിയുടെ തന്നെ ഒരു ഡയമെൻഷന്റെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്ററിന്റെ എന്താ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോം ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്താ അതിനെ ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതാം. നമുക്ക് എ റൈസ് ടു എം ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ വെച്ചും ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് വരും? എ റൈസ് ടു എം ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ എൽ അതുപോലെ എഴുതുക അല്ലെ. എ റൈസ് ടു എം അപ്പൊ എന്താ? മൈനസ് വൺ അല്ലെ, ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ എന്താ? എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ, അതായത് എം മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. രണ്ട് സെയിം, പക്ഷെ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാ? ഈ ടി റൈസ് ടു വണ്ണിനെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ എന്താ? ഇറ്റ് ബിക്കം എന്ത് വരും? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ടി റൈസ് ടു വൺ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആയില്ലേ? നൗ എല് അതുപോലെ എഴുതി. ടി മാത്രമല്ലേ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ എന്ത് വരും? എൽ അതുപോലെ എഴുതി. എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ, എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഉണ്ടാ. ഇത് എം മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. ക്ലിയർ? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം മൊമെന്റം. വാട്ട് ഇസ് മൊമെന്റം? നമുക്കറിയാമല്ലോ. വാട്ട് ഇസ് മൊമെന്റം? മാസ് ഇൻറ്റു velocity. So what is the dimension of mass? M. What is velocity? L t raised to minus 1. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാം. എല്ലാ മാസ് ലെങ്തും എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മൊമെന്റം എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മാസിന്റെ ലെങ്തിന്റെ ടൈമിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ടൈമിന്റെ എന്താ പവേഴ്സ് ആക്കി എഴുതി. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്പീഡിന്റെ എന്താ? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. വെലോസിറ്റി എന്താ? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. ഓക്കെ, രണ്ട് സെയിം ആണ്. ആക്സിലറേഷൻ എന്താ? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. സ്പീഡ് പിന്നെന്താണ്? സ്പീഡ്, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ബോത്ത് ആർ സെയിം. ദെൻ ആക്സിലറേഷൻ എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. കാരണം നമുക്ക് എന്താ വേറെ ഇക്വേഷനിൽ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവും. ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്? What is equation of force? M into A, mass into acceleration, അല്ലെ? Mass into acceleration. So what is the dimension of mass M? Acceleration ഞാൻ പറഞ്ഞു. What is the acceleration? നേരത്തെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? L t raised to minus 2. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? M L t raised to minus 2 കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇതും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കണം. ഫോഴ്സ്, കാരണം മിക്കതിന്റെ എന്താ നമ്മളെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ആയാലും എനർജി ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ആയാലും നമുക്ക് പവർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഫോഴ്സ് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് പഠിച്ചോണം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പഠിക്കണം? സ്പീഡിന്റെ പഠിച്ചു വെക്കണം, വെലോസിറ്റി പഠിക്കണം. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. വാട്ട് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. ദെൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. എന്താ? എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു ഇതാണ് ഫോഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഇതാണ് നമുക്ക് എന്താ വർക്ക്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല വർക്ക് എന്താണെന്ന്. ഐ തിങ്ക് യു ആർ സ്റ്റഡി ഇൻ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് വർക്ക്? വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പഠിച്ചല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്? ഇതുകൊണ്ട് എന്താ അതാ പഠിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു. എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വാട്ട് ഇസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എൽ അല്ലേ? എൽ അല്ലെ? ദിസ് ഇസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ദിസ് ഇസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ക്ലിയർ? സോ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എം അതുപോലെ എഴുതാം. എല്ല് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലേ? അപ്പൊ എല് റൈസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു എൽ റൈസ് ടു വൺ എന്നല്ലേ? അപ്പൊ എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ എന്ത് വരും? എം പ്ലസ് എൻ. അതായത് ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ? എൽ ഒരെണ്ണം കൂടി വന്നു, പിന്നെന്താ ഒരു എല്ല് കൂടി വന്നു, പിന്നെന്താ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാമല്ലോ. എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ എന്ത് വരും? എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ. 1 പ്ലസ് 1 എന്താ? 2. അപ്പൊ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു. കണ്ടോ? രണ്ടെണ്ണോടെ നമുക്ക് എന്താ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചാക്കി എഴുതണം. താഴെയാണെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം.
ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് a raised to m into a raised to n വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ml² t raised to -2. ഓക്കെ, the dimension of kinetic energy. Okay, kinetic energy. So what is the dimension of kinetic energy? നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓർക്കാം. എന്താ വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ kinetic energy? ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. ഈ നമ്പറിന് എന്തില്ല, ഡയമെൻഷൻ വേണ്ട. ബാക്കിയുള്ള എമ്മിന് ഡയമെൻഷൻ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എം? മാസ് എം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് വി? വി മീൻസ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ അതിന്റെ വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ? വെലോസിറ്റി എൽ ടി റൈസ് ടു -1. അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഇല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്ക്വയർ ഇടാം. ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു എം, എല്ലിന്റെ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ, ടി റൈസ് ടു -1ന്റെ സ്ക്വയർ എന്താ? ടി റൈസ് ടു -2. കാരണം നമുക്കറിയാലോ എ റൈസ് ടു എം ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ, എ റൈസ് ടു എം എം ഇൻറ്റു എൻ, മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്, അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. അപ്പൊ എന്താ? ഇത് 1 ഉണ്ട്, 1 into 2 2 അല്ലെ, -1 into 2 -2. അപ്പൊ ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് തരുവാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ പവറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അറിയാലോ, വർക്ക് ബൈ ടൈം. വർക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ദെൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തൊരു ടൈമാണ്, ഈ വർഷം പഠിക്കും. എന്താ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ? മാസ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ, ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് കേട്ടോ. ദെൻ ടോർക്ക്, അതും ഈ വർഷം പഠിക്കും. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നാ? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ചെയ്ത് നോക്കുക, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.